Hello friends, welcome back to my channel Asa Patel. Let's start unit number 8 from standard 9th. A day in the life of an Indian fighter pilot. જેનો અર્થ થાય છે કે ભારતીય વાયુસેનાનીના જીવનનો એક દિવસ. Now let's start unit. It is 5 o'clock on a cold February morning. ફેબ્રુઆરી મહિનાની ઠંડી સવારના 5 વાગ્યા છે. Wing Commander K. Suresh steps into a staff car that will take him to an airbase of India's western sector. Wing Commander K. Suresh પોતાની સ્ટાફ કારમાં બેસે છે કે જે તેમને ભારતના પશ્ચિમ વિભાગના વિમાની અડ્ડામાં લઈ જશે. The black car passed through the barrack type houses and stopped at an Air Force security gate. કાળા રંગની ગાડી બેરક જેવા લાગતા મકાનોમાંથી પસાર થઈને એરફોર્સના સલામતી દરવાજા પાસે ઊભી રહે છે. A uniformed guard recognized Suresh and saluted him smartly. એક ગણવેશધારી રક્ષક સુરેશને ઓળખી જાય છે અને તેને સલામ કરે છે. Behind the gate stand MiG of IAF squadron, each under a different commander. દરવાજાની પાછળ ભારતીય હવાઈ દળ IAFની હવાઈ ટુકડીના મિગ વિમાનો છે. K. Suresh called as Cookie commands 321 squadron. K. સુરેશને કુકી કહે છે તે 321 હવાઈ ટુકડી એટલે કે વિમાનોને અંકુશ રાખે છે. Here we can see barrack type houses and the black car. This is Suresh and the guard is saluting K. Suresh. At 5:20 a.m., Cookie is in a flight planning room. વહેલી સવારે 5:20 કુકી ઉડ્ડયન માટે આયોજન કરવા માટેના ઓરડામાં જાય છે. There are maps and identification charts on the wall. દિવાલ પર નકશાઓ અને ઓળખ માટેના ચાર્ટ્સ છે. Today's order for Cookie is an airstrike at Batala, Punjab at 7 a.m. કુકી માટે આજનો આદેશ છે સવારે 7 વાગે પંજાબના બટાલા પર હવાઈ હુમલો કરવો. He will lead a two-plane formation against enemy 17th Armored Brigade of a hostile country. જે દુશ્મન દેશની 17મી આર્મેડ બ્રિગેડ છે તેની સામે દોરી જશે. This mission is assigned by command headquarters. આ કાર્ય હેડક્વાર્ટર દ્વારા સોંપવામાં આવેલ છે. War time conditions are practiced as actually as possible. યુદ્ધ સમયની શક્ય તેટલી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓ માટે પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી રહી છે. On this day, Cookie is too busy to worry about the risk. આ દિવસે કુકી એટલા બધા વ્યસ્ત છે કે જોખમ અંગે વિચારવાનો તેમની પાસે સમય નથી. He calls the meteorological officer to get the weather report. Thick clouds at 550 meters, visibility 5 kilometers, a haze at 400 meters, west wind at 15 kilometers per hour
and slight air disturbance. હવામાનનો વર્તારો મેળવવા માટે એટલે કે હવામાનનો રિપોર્ટ મેળવવા માટે હવામાન ખાતાના અધિકારીને તેમને કૂકીને ફોન કર્યો. 550 મીટર દૂર ગાઢ વાદળો છે. વિઝિબિલિટી 5 કિલોમીટરે છે. 400 મીટરે ધુમ્મસ છે. પશ્ચિમ બાજુથી દર કલાકે 15 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાય છે અને હવામાં થોડું ડિસ્ટર્બન્સ છે. Now, marker pens, rulers, protectors and compass are waiting for him on a long wooden table. લાકડાના એક લાંબા ટેબલ ઉપર માર્કર પેનો, ફૂટપટ્ટીઓ, કોણ માપકો અને હોકાયંત્ર તેમની રાહ જોઈ રહ્યા છે. Cookie take out a map from the shelf and chalks out the path and speed of the plane. કૂકી અભરાઈ પરથી એક નકશો લે છે અને વિમાનનો ઉડવાનો અને સ્પીડ માટેનો માર્ગ દોરે છે. In 1 hour, the mission is planned. કાર્ય માટે 1 કલાકની અવધિ નક્કી કરવામાં આવી છે. Then he goes to another room and discuss the target with an army officer. પછી તે બીજા રૂમમાં જાય છે અને બીજા લશ્કરી અધિકારી સાથે લક્ષ્યની ચર્ચા કરે છે. સ્ક્વોડ્રન લીડર બંડલ ત્યાગી ઇઝ પ્રેઝન્ટ ધેર. સ્ક્વોડ્રન લીડર બંડલ ત્યાગી ત્યાં હાજર છે. He is Cookie's wingman on this trip. આ ટ્રીપ માટે કૂકી તેમના વિંગમેન છે. During this exercise, rank means nothing. આ લશ્કરી કવાયત દરમિયાન હોદ્દાનું કોઈ મહત્વ નથી. Only 20 minutes are left before engine starting time. વિમાનનું એન્જિન શરૂ થવાને ફક્ત 20 મિનિટની વાર છે. Cookie grab helmets, oxygen mask and lead set and walks to the service station. કૂકી પોતાનું હેલ્મેટ, ઓક્સિજન માસ્ક અને લીડ સેટ લઈને ઝડપથી સર્વિંગિંગ સ્ટેશન તરફ જાય છે. There he examined forms certifying that every part in the planes has been checked. તે વિમાનના દરેક ભાગને તપાસ્યા બદલ આપેલા પ્રમાણપત્રો તપાસે છે. Then he walks around the plane to check for leads, loose panels and pins. તે પછી તે વિમાનની ફરતે કોઈ લીકેજ કે પેનલ પિન્સ ઢીલા નથી રહી ગયા તે તપાસવા એક ચક્કર લગાવે છે. There are none, so he climbs into his seat, connect his oxygen supply and radio. એવું કાંઈ નથી, આથી તે પોતાની સીટમાં બેસે છે, ઓક્સિજન સપ્લાય અને રેડિયો ચાલુ કરે છે. Next he pull out a safety pin from the seat and then become live. પછી બેઠકમાંથી સલામતીની પિન એટલે કે સેફ્ટી પિન ખેંચી કાઢે છે અને પછી તે કાર્યરત બને છે. If he pulls the cord, the seat with a parachute will rocket 200 meters out of the aircraft in less than a second. જો તે કોર્ડ ખેંચે તો હવાઈ છત્રીવાળી બેઠક 1 સેકન્ડ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં વિમાનમાંથી 200 મીટર ઊંચે ફેંકાય છે. Finally, the last compulsory check before takeoff, it is called TAFF-LOHP trim. Air pressure, air brakes, ailerons, flaps, fuel instruments, oxygen, hydraulics and pneumatics. ઉડતા પહેલાંની ફરજિયાત ચકાસણી જે TAFF-LOHP
HP તપાસ તરીકે ઓળખાય છે. આ એક ટૂંકાક્ષરી શબ્દ છે જેમાં હવાનું દબાણ, એરબ્રેક, વિમાનની પાંખોના મિજાગરા, વિમાનની પાંખો, ઇંધણના સાધનો, ઓક્સિજન, હાઇડ્રોલિક્સ અને ન્યુમેટિક્સની તપાસ થાય છે. Now he begins to taxi. હવે તે રનવે તરફ પ્રયાણ કરે છે. On the runway, wingman Tyagi joined him in another MiG-21, which is a single-seater fighter plane. રનવે પર વિંગમેન ત્યાગી બીજા MiG-21 જે એક વ્યક્તિ બેસી શકે તેવું વિમાન છે તેમની સાથે જોડાય છે. ટેક ઓફ પરમિશન રિસીવ, ધ ટુ પાયલોટ્સ એક્સિલેટ ધ રનવે. ઉડવા માટેની રજા મેળવી બંને પાયલોટ રનવે પર ઉડ્ડયન માટે તીવ્ર ગતિએ ઉપડે છે. Their wingtips are just some centimeters apart. તેમની પાંખો થોડી દૂર છે. They lift off at 360 km/h and soon climb up and get 950 km/h. તેઓ 360 km/h ની ઝડપે ઉંચકાય છે, ઝડપથી ઊંચે પહોંચે છે અને 950 km/h ની ઝડપ મેળવી લે છે. It is 6:45 a.m., 15 minutes before their time on target. સવારના 6:45નો સમય છે. તેમના લક્ષ્ય પર પહોંચવા માટેના નિર્ધારિત સમય કરતાં 15 મિનિટ પહેલાનો સમય. At 6:55 a.m., they reached their first checkpoint, a village named Mirthal down on the earth. સવારે 6:55 તેમનું પહેલું ચેકપોઇન્ટ મિર્થલ નામનું ગામ છે ત્યાં પહોંચે છે. Cookie begins to time his target. કુકી લક્ષ્ય પર ત્રાટકવાનો સમય નક્કી કરે છે. As they rise up to 450 meters, Tyagi's plane rocked violently due to air bumps. જ્યારે તેઓ 450 મીટરની ઊંચાઈએ પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાગીનું વિમાન હવાના આંચકાના લીધે ખૂબ હાલકડોલક થવા લાગ્યું. A bit bumpy here, says Tyagi on radio. રેડિયો પર ત્યાગીએ કહ્યું, અહીંયા હવાના થોડા આંચકા લાગે છે. Breakfast may come up before the bomb goes down, Cookie jokes. કુકીએ મજાક કરી, બોમ્બ નીચે ફેંકીશું તે પહેલાં કદાચ નાસ્તો આવી જશે. Two hunters appear far to the right as enemy planes. બરાબર સામે જ દુશ્મનના બે હન્ટર વિમાનો, શિકારી વિમાનો દેખાયા. They turn away and vanish. તે પાછા વળી જાય છે અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે. There are clouds all around. ચારે બાજુ વાદળો હતા. The earth has disappeared too. પૃથ્વી પણ અદૃશ્ય થઈ ગઈ. The MiGs are fast approaching the target. MiG વિમાનો ઝડપથી લક્ષ્યની નજીક પહોંચી રહ્યા હતા. Now both the planes dive below the clouds. Airplanes are flying lower. બંને વિમાનોએ વાદળાની નીચે ગોત લગાવી તેઓના વિમાન નીચે ઉડી રહ્યા હતા. Cookie sees the target, an enemy tank, and he released the bomb. કુકીને લક્ષ્ય નજરે પડ્યું, દુશ્મનની ટેન્ક, અને તેણે બોમ્બ ફેંક્યો.
This is a perfect opportunity to rehearse attack procedure and bomb aiming. હુમલાની નિયત કાર્યવિધિ અને બોમ્બ ફેંકવાના અભ્યાસ કરવા માટેની આ એક પૂર્ણ તક છે. At the time of firing, automatic camera captured the action. ફાયરિંગના સમયે સ્વયં સંચાલિત કેમેરા ગતિવિધિના ફોટા લઈ લે છે. The two planes circle then come down on another target, a bridge. બંને વિમાન ગોળ ગોળ ફરીને નીચે બીજું લક્ષ્ય લે છે કે જે એક પુલ હતો તેના પર આવ્યા. There was a strong wind, therefore they released the bomb earlier, but with accurate calculation. જોરદાર પવન ફૂંકાતો હતો તેથી તેમણે બોમ્બ વહેલા ફેંક્યો, પણ તે ચોક્કસ ગણતરીપૂર્વક ફેંકવામાં આવ્યો હતો. We have got it right, they say. તેઓએ કહ્યું, આપણે સાચું જ કર્યું છે. Visibility has become worse. જોવાની ક્ષમતા ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ હતી. Let's go home, says Cookie. કુકીએ કહ્યું, ચાલો પાછા જઈએ. Back at the base, they report to army men. હવાઈ અડ્ડા પર તેઓએ લશ્કરના માણસોને અહેવાલ આપ્યો. He admired them. Commanders, your plane were in the right place at the right time. તેમને તેમની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું, તમારા વિમાન સાચા સમયે સાચા જગ્યાએ હતા. તમારા વિમાન સાચી જગ્યાએ હતા અને સાચા સમયે હતા. You have given effective support to the army. તમે સૈન્યને સારી રીતે મદદ કરી છે. Like every Indian fighter, pilot Cookie Suresh does several hundred hours of flying in a year. ભારતીય હવાઈ દળના દરેક પાયલટની જેમ કુકી સુરેશ એક વર્ષમાં ઘણા કલાકો સુધી ઉડ્ડયન કર્યું છે. જનરલી, સામાન્ય રીતે 2 daytime flights and 1 night sortie. સામાન્ય રીતે દિવસ દરમિયાન 2 ઉડ્ડયન અને રાત્રિ દરમિયાન બોમ્બ વર્ષા માટે કરેલું એક ઉડ્ડયન દરેકે કરવાનું હોય છે. This means that more than half of his working hours are devoted to flying, mission planning and reporting. આનો અર્થ એ થયો કે તેમાં કામના કલાકોમાંથી અડધા ઉપરાંતના ઉડ્ડયન, કાર્યનું આયોજન અને રિપોર્ટિંગમાં જાય છે. For the rest of time, 41-year-old Cookie is an attack instructor, an air combat leader, and a teacher of accurate weapon delivery techniques. બાકીના સમયમાં 41 વર્ષના કુકીએ હુમલો કેવી રીતે કરવો, તે હવામાં સામસામે લડાઈ કેવી રીતે કરવી અને ચોકસાઈપૂર્વક હથિયાર કઈ રીતે છોડવું તેની ટેકનિક શીખવનાર તરીકે કામ કર્યું છે. He also sees that all the pilots in his squadron maintain this proficiency. તેમણે એનું પણ ધ્યાન રાખ્યું છે કે તેમની સ્ક્વોડ્રન એટલે ટુકડીના દરેક સભ્ય પોતાની કાર્યક્ષમતા જાળવી રાખે છે કે નહીં. Every few years, a pilot is rested for a year or two at a desk job. ડેસ્ક જોબ એટલે ઓફિસનું કામ. દરેકે થોડા વર્ષોના સમયગાળા પછી દરેક પાયલોટને 1 કે 2 વર્ષ માટે ટેબલ કામ એટલે ઓફિસનું કામ આપી આરામ આપવામાં આવે છે. ડેસ્ક જોબ એટલે ઓફિસનું કામ. The wing commander of 321 Squadron, K. Suresh, is proud of IAF. So is IAF. 321મી સ્ક્વોડ્રન વિંગ કમાન્ડર કે સુરેશને
ભારતીય હવાઈદળનું ગૌરવ છે. એ જ રીતે ભારતીય હવાઈદળ કે.એસ. સુરેશનું ગૌરવ છે. ફરીથી જોઈએ. 321મી સ્ક્વોડ્રનના વિંગ કમાન્ડર કે.એસ. સુરેશને ભારતીય હવાઈદળનું ગૌરવ છે. એ જ રીતે ભારતીય હવાઈદળને કે.એસ. સુરેશનું ગૌરવ છે. Here we can see the photos of MiG-21. જે પ્લેન છે તેના અહીંયા પિક્ચર મૂકેલા છે. થેન્ક યુ.